స్టూడెంట్స్ ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనము మిత్రత అనేటువంటి పాఠం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ పాఠంలో ఇప్పటి వరకు ఒక 2 పేరాగ్రాఫ్లు పూర్తి అయింది. ఈ క్లాస్లో నెక్స్ట్ పేరాగ్రాఫ్ నుంచి చూద్దాం. अब तक इस पाठ में जो पढ़ाया था उसमें लेखक रामचंद्र शुक्ल युवावस्था में होने वाले दोस्ती के बारे में समझाए थे। युवा पीढ़ी किस तरह के लोगों से दोस्ती करते हैं और किस तरह के लोगों से करना चाहिए, और इस तरह दोस्ती करते समय या दोस्तों को चुनते समय कैसे सावधान रहना चाहिए, ये सब बातें हमारे लेखक शुरुआती पैराग्राफ्स में बताए थे। अब हम आगे देखेंगे। छात्रावस्था में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है। तो देखिए यहाँ पर लेखक छात्रावस्था में होने वाले दोस्ती के बारे में समझा रहे हैं हमें। छात्रावस्था का मतलब है स्टूडेंट एज, और खास करके कहना है तो एक विद्यार्थी के रूप में जब हम पढ़ाई करते समय किसी पाठशाला में, विद्यालय में या महाविद्यालय में पढ़ते समय हम छात्रावास में रहते हैं कुछ लोग। तो छात्रावास में किस तरह के लोगों से दोस्ती होती है और कैसे होती है, तब हम क्या क्या गलती करते हैं, तब हम क्या क्या गलतियां करते हैं, इन सब बातें जो है यहाँ पर लेखक चर्चा करते हैं। ये सब बातें అంటే మనము విద్యార్థి దశలో హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు లేదా విద్యార్జన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం చేసేటువంటి స్నేహాలు ఎలా ఉంటాయి, వాటికి సంబంధించిన విషయాల్ని ఇక్కడ మన ఈ వ్యాసం రాసినటువంటి లేఖక ఆచార్య రామచంద్ర शुक्ल గారు చర్చిస్తూ ఉన్నారు. तो छात्रावस्था में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। ఈ విద్యార్జన చేసేటువంటి వయసులో స్నేహము అనేటువంటిది మనకు ఒక తప్పించుకోలేనటువంటి వ్యసనంగా మారుతుంది. ఒక రకంగా స్నేహం అనేది ఒక పిచ్చిలాగా మారుతుంది. స్నేహం ఖచ్చితంగా ఉండాలి, స్నేహితులు ఖచ్చితంగా ఉండాలి, స్నేహం లేకపోతే నాకేం పాలుపోవటం లేదు, ఏమి తోచటం లేదు అనేటువంటి పరిస్థితి ఈ విద్యార్జన చేసేటువంటి వయసులో ఉంటుందన్నమాట. जब हम पढ़ाई करते हैं एक विद्यार्थी के रूप में, तो पढ़ाई करते समय हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे दिमाग पे ये दोस्ती की बात जो है एक पागलपन की तरह चढ़ जाती है, और हमारे सोच ऐसा रहता है कि दोस्तों के बिना, दोस्ती के बिना हमें कुछ नहीं सोचता, हम कुछ नहीं करते, हम भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। अरे क्या करना, कैसे जीना, कैसे बढ़ना आगे, ये सब बातें जो है बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो दोस्ती ही सब कुछ हम मान लेते हैं इस अवस्था में। तो एक तरह से पागलपन सा हो जाता है, दोस्ती का विषय जो है पागलपन सा हो जाता है। ठीक है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। इस उम्र में, छात्रावस्था में, ये दोस्ती की भावना जो है हमारे दिल से, हमारे हृदय से उमड़ पड़ती है। मतलब ये खाली ऊपरी तौर से दोस्ती की भावना हमारे मन में पैदा नहीं होती है,
जो भी दोस्त और दोस्ती के प्रति जो भी भावनाएं हमारे अंदर रहते हैं वो सब हमारे मन से, हमारे दिल से बाहर निकल कर आते हैं, और हमारे हृदय के अंदर से ये सब बाहर आते हैं. సో ఈ వయసులో మనం చేసేటువంటి స్నేహాల్లో ఈ స్నేహము, స్నేహితులు అనేటువంటి టాపిక్ కానీ, ఆ విషయం కానీ ఏదైతే ఉందో, దాని పట్ల మనము హృదయపూర్వకంగా స్పందించడం అనేటువంటిది ఉంటుంది. మన హృదయంలో నుంచి ఈ స్నేహము అనేటువంటి భావన, స్నేహితుల పట్ల మన ఫీలింగ్స్ అనేటువంటివి వస్తూ ఉంటాయి. पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना उतनी खिन्नता. అదే ఈ విద్యార్థి దశ కంటే ముందు మన స్నేహ బంధాలు ఏవైతే ఉంటాయో అందులో ఇంతటి ఉత్సాహం, ఎంతటి ఉత్సాహం అయితే విద్యార్థి దశలో చేసేటువంటి స్నేహాల్లో ఎంతటి ఉత్సాహం అయితే, ఎంతటి ఉల్లాసం అయితే ఉంటుందో అంతటి ఉత్సాహము, ఉల్లాసము అంతకుముందు చేసినటువంటి స్నేహాల్లో ఉండదు. అలాగే ఖిన్నత, ఖిన్నత అంటే నిరాశ, దుఃఖము అనేటువంటి అర్థము వస్తుందన్నమాట. సో ఈ వయసులో చేసేటువంటి స్నేహాల్లో ఉత్సాహము, ఉల్లాసము ఎంతగా ఉంటుందో అలాగే అప్పుడప్పుడు మనకు ఏదన్నా మనం అప్సెట్ అయినప్పుడు, మూడ్ ఆఫ్ అయినప్పుడు లేదా మనల్ని హర్ట్ చేసినప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్, మనం చాలా నిరాశకు గురి కావటము, అలాగే ఎంతో బాధకు గురి కావటము, దుఃఖానికి గురి కావటం అనేది కూడా ఉంటుంది. इस उम्र में जो दोस्ती करते हैं छात्रावस्था में, इस दोस्ती में बहुत उमंग रहती है और बहुत खिन्नता भी रहती है, जो इसके पहले वाले दोस्ती में बिल्कुल नहीं रहता है. इसके पहले का मतलब छात्रावस्था से पहले हम जिनसे दोस्ती करते हैं, जो दोस्ती होती है हमें, उसमें इतनी उमंग और इतनी खिन्नता बिल्कुल नहीं रहती है. ठीक है. बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, अब देखिए बचपन में हम जो दोस्ती करते हैं उसे हम बाल मैत्री करके कह सकते हैं. तो बचपन के दोस्ती के बारे में, बचपन के दोस्तों के बारे में यहाँ पे लेखक रामचंद्र शुक्ल ऐसा बता रहे हैं, जो मग्न करने वाला आनंद होता है उस उम्र में, बचपन में हम जो दोस्ती करते हैं उसमें इस तरह का आनंद हमें होता है कि जिसमें हम पूरी तरह से మగ్న हो जाते हैं, లీన్ हो जाते हैं. సో బాల్యంలో మనం చేసేటువంటి స్నేహాలలో మనకు ఎంతటి ఆనందం కలుగుతుంది అంటే ఆ ఆనందంలో మనము పూర్తిగా నిమగ్నం అయిపోతాం, లీనమైపోతాం. సో లీనం పూర్తిగా మనస వాచ కర్మణ లీనమైపోయేంతటి ఆనందము ఆ బాల్యంలో మనం చేసేటువంటి స్నేహాల్లో ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. ఆ తర్వాత आगे देखिए. हृदय को बेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ. అలాగే ఆ వయసులో, ఆ బాల్యంలో మనం చేసేటువంటి స్నేహాల్లో మన హృదయాన్ని గాయపరిచేటువంటి ఈర్ష్య, అసూయ, అలాగే బాధ, ఉదాసీనత అనేటువంటిది కూడా ఆ బాల్యంలో మనం చేసేటువంటి స్నేహాల్లో ఉంటుంది. అది మరెక్కడ కూడా ఉండదు. बचपन में हम जो दोस्ती करते हैं उस दोस्ती में हमें ईर्ष्या भी रहती है और खिन्नता भी रहती है. खास करके जो हमारे दिल को दुखाती है, हमारे हृदय को दुख पहुंचाती है, उस तरह की खिन्नता और उस तरह के ईर्ष्या जो है बचपन के दोस्ती में रहती है, वो और कभी और कहीं बिल्कुल नहीं होता है. ओके. और देखिए कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं. तो कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है बचपन के दोस्ती में. हम ये भी देख सकते हैं कि बचपन में हम जो दोस्ती करते हैं उसमें अपार विश्वास भी रहता है और अनुरक्ति भी होती है. अनुरक्ति का मतलब है किसी के प्रति
श्रद्धा, किसी के प्रति अनुराग। अनुरक्ति का मतलब किसी व्यक्ति के प्रति या किसी चीज के प्रति श्रद्धा की भावना या अनुराग की भावना पैदा होते हैं तो उसे अनुरक्ति करके कहते हैं। ठीक है। तो बचपन की दोस्ती में हमारे अंदर अनुरक्ति भी रहती है किसी के प्रति, किसी दोस्त के प्रति और किसी भावना के प्रति, और ऐसे ही अपार विश्वास भी होता है बचपन में। अपार विश्वास भी होता है। अपार विश्वास का मतलब है जो विश्वास जो विश्वास रहता है वो अनंत होता है। मतलब थोड़ा सा विश्वास नहीं, वो बहुत सा विश्वास रहता है। खास करके हमारे दोस्तों के ऊपर, हम जिनसे दोस्ती करते हैं उनको हम इतना यकीन करते हैं, उनके ऊपर हमें इतना उम्मीद रहती है कि जितना और किसी के ऊपर बिल्कुल नहीं रहता है। और ऐसे ही बचपन की दोस्ती में मधुरता भी होती है। बचपन की दोस्ती जो है बहुत मधुर रहती है। స్వీట్‌నెస్. బాల్యంలో మనం చేసేటువంటి స్నేహాల్లో మధురత్వం ఉంటుంది, అనురక్తి ఉంటుంది, అపారమైనటువంటి విశ్వాసం కూడా ఉంటుంది. అంటే మన స్నేహితుల మీద, మన స్నేహం మీద ఎనలేనటువంటి నమ్మకం మనకు ఉంటుంది. అలాగే ఆ స్నేహం ఎంతో మధురంగా ఉంటుంది. ఎంతో తీయగా, మధురంగా, స్వీట్ మెమరీస్ అంటామే, ఆ విధంగా ఉంటుంది. అలాగే మనకు మన స్నేహితుల పట్ల లేదా కొన్ని విషయాల పట్ల ఒక ఎంతో ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ కానీ, అనురాగం కానీ ఉంటుంది. అలాగే హృదయ కే कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं. సో బాల్యంలో మన హృదయం నుంచి రకరకాల భావాలు, ఆలోచనలు వెలువడతాయి. సో ఎన్నో రకాల భావాలు, ఆలోచనలు హృదయంలో నుంచి బయటికి రావడం అనేటువంటిది ఆ బాల్యంలో మనం చేసేటువంటి స్నేహంలో చూడొచ్చనమాట. और ऐसे ही वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसे लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं. అలాగే ఈ వర్తమాన కాలము అంటే ఆ బాల్యంలో అప్పటి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అనేటువంటిది ఎంతో ఆనందమయంగా అనిపిస్తుంది. సో వర్తమానం అనేటువంటిది ఎంతో సంతోషంగా, ఎంతో హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. తర్వాత భవిష్యత్తుకు సంబంధించి ఎన్నో రకమైనటువంటి ఊహలు, కల్పనలు మనసులో కలుగుతాయి. తర్వాత ఎంతో ఆకర్షణీయమైనటువంటి లుభానే వాలి అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే किसी के मन में कुछ पाने की गहरी चाह जो होती है उसे लुभाना करके कहते हैं. సో ఎవరి మనసులోనైనా సరే ఏదైనా పొందాలి అనేటువంటి ఒక తీవ్రమైనటువంటి కోరిక కలిగితే దాన్ని లుభానా అని చెప్పి అంటారనమాట. ఓకే. దాన్ని హిందీలో మనము లలక్ అని చెప్పి కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ బాల్యంలో అప్పటి వర్తమానం పరిస్థితులు ఎలా అనిపిస్తాయంటే ఎంతో ఆనందకరంగా, ఎంతో సంతోషకరంగా అనిపిస్తాయి. భవిష్యత్తు గురించి కూడా ఎన్నో ఆకర్షణీయమైనటువంటి కలలు హలో! ఎవరమ్మా క్లాస్‌కి అటెండ్ అయినారు? హలో! సో ఎంతో ఆకర్షణీయమైనటువంటి ఊహలు, కల్పనలు భవిష్యత్తు గురించి నేను అలా అవుతాను, ఇలా అవుతాను, అది చేస్తాను, ఇది చేస్తాను అనేటువంటి ఎంతో ఆకర్షణీయమైనటువంటి ఊహాలోకాల్లో విహరించడం అనేది కూడా మనం చూస్తాం. సో बचपन की दोस्ती में हम ये सब देखते हैं कि हमें उस समय का वर्तमान जो है बहुत आनंदमय दिखाई पड़ता है और उस समय अपने भविष्य के बारे में हम ऐसी कल्पनाएँ देखते हैं जो बहुत ललचाने वाली या लुभाने वाली कल्पनाएँ होती हैं। ठीक है? और उस समय में हमारे हृदय से तरह-तरह के भाव और विचार जो है निकलते हैं। और आगे देखिए, कैसा हेलो?
कैसा कैसी आर्द्रता के साथ मेल होता है, कैसी क्षोभ से भरी बातें होती है और कैसी आवेगपूर्ण लिखा पड़ी होती है, कितनी जल्दी बातें बनती है और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। तो बचपन की दोस्ती भी और कैसे रहती है देखिए, कैसे हम्म, अ, कैसी आर्द्रता के साथ मेल होता है। देखिए बचपन की दोस्ती में हम दोस्तों से मिलते हैं तो उसमें आर्द्रता रहती है, ఆర్ద్రత रहती है। అంటే ఈ బాల్యంలో మనము చేసేటువంటి స్నేహాల్లో ఒక ఆర్ద్రత అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది. మనము మన స్నేహితులతో కలవటంలో కలిసినప్పుడు మనలో ఈ ఆర్ద్రత అనేటువంటి భావన తొంగి చూస్తూ ఉంటుంది బాల్యంలో మనం చేసేటువంటి స్నేహాల్లో. అలాగే कैसी क्षोभ से भरी बातें होती हैं, అలాగే మనము కొన్ని మాటలు మాట్లాడేటప్పుడు చాలా బాధ వేస్తుంది. అంటే ఎంతో బాధతో కూడుకున్నటువంటి, ఎంతో వ్యాకులత చెందినటువంటి మనసుతో మాట్లాడడం అనేటువంటిది కూడా జరుగుతుంది. అంటే బాధ కలిగితే ఆ బాధలో నిజాయితీ అనేటువంటిది ఉంటుంది. నిజంగా మనం బాధపడుతూ మనం చెప్పడం కానీ, మాట్లాడడం కానీ, మాట్లాడుకోవడం కానీ స్నేహితులతో ఉంటుంది. और कैसी ఆవేగపూర్ణ లిఖా పడి హోతీ హై, అలాగే మనం అప్పుడు చదివేటువంటి చదువులు కానీ, లేకుంటే మనం రాసేటువంటి రాతలు కానీ, రాతలు, చదువులు ఇవన్నీ కూడా అందులో ఒక ఒక ఘబరాహట్ అనేటువంటిది మనకు కనిపిస్తుంది. దాన్ని హిందీలో ఆవేగ్ అని చెప్పి అంటారు. సో ఏమిటి ఘబరాహట్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఆందోళన. చదువు లేకుంటే తరగతులకి వెళ్ళటం, పాఠశాలకి వెళ్ళటము, ఓకే పరీక్షలు రాయటం, చదవటము, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఆందోళనకి గురి చేయడం అనేది కూడా ఈ బాల్యంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. కిత్నీ జల్దీ బాతే బంతీ హై और कितनी जल्दी మాననా మనానా హోతా హై. అలాగే చాలా తొందరగా మనం ఎవరితో అయినా మాట కలపడం కానీ, చాలా తొందరగా ఎవరి పట్లైనా మనం అలగటం కానీ ఈ బాల్యకాలం మనం చేసేటువంటి స్నేహాల్లో కనిపిస్తుంది. అంటే बचपन में बहुत जल्दी किसी भी अपने उम्र के साथी के साथ साथ दोस्ती करते हैं, बहुत जल्दी रूठते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं और बहुत जल्दी अपने गुस्सापन को भूल कर उनसे फिर दोस्ती करना शुरू करते हैं। सो बचपन में मानना और मनाना जो है बहुत जल्दी होती है और बातें बनाना भी, बातें मिलाना भी बहुत जल्दी होती है। और उस उम्र में हम जो लिखाई पढ़ाई करते हैं उसमें एक तरह का आंदोलन जो है दिखाई देता है, घबराहट दिखाई देता है। सहपाठी की मित्रता इस वक्त में हृदय के कितनी भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। अब देखिए सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। सहपाठी की मित्रता, तो अब तक हम युवावस्था की मित्रता को देख चुके हैं और बाल्यावस्था की मित्रता को देख चुके हैं। अब हम सहपाठी की मित्रता को देखेंगे। सो सहपाठी का मतलब है क्लासमेट। సో ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ద క్లాస్మేట్, మన మనతో పాటు చదివేటువంటి విద్యార్థులు, అంటే మన తోటి విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వారితో చేసేటువంటి స్నేహానికి సంబంధించి లేఖక రామచంద్ర శుక్ల గారు ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే, हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। సో ఈ క్లాస్మేట్స్తో చేసేటువంటి స్నేహాల్లో మన హృదయంలో కలిగేటువంటి భావాల్లో ఎంతో ఉథల్ పుథల్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది. అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది. ఒక అనిశ్చిత పరిస్థితి అనేటువంటిది కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే, తర్వాత किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र
బాల్యావస్థ के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं. సో ఇప్పుడు చూడండి 3 రకాల స్నేహాల గురించి చెప్పారు లేఖక్ రామచంద్ర శుక్ల గారు. ఇప్పుడు ఆ బాల్యంలో చేసేటువంటి స్నేహాలు, క్లాస్‌మేట్స్‌తో చేసేటువంటి స్నేహాలు, ఆ విద్యార్జన చేసేటప్పుడు హాస్టల్ మేట్స్‌తో చేసేటువంటి స్నేహాలు. ఓకే. సో ఈ రకాల స్నేహాలతో పోలుస్తూ యవ్వనంలో చేసేటువంటి స్నేహాల యొక్క ప్రత్యేకమైన లక్షణాల గురించి ఇక్కడ నొక్కి వక్కానిస్తూ ఉన్నారు. ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారనమాట. सो युवावस्था में हम जो दोस्ती करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लेखक रामचंद्र शुक्ल बचपन की दोस्ती से तुलना करते हुए बता रहे हैं कि युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है. సో యవ్వనంలో చేసేటువంటి స్నేహాలు, యువతి యువకులు చేసేటువంటి స్నేహాలు బాల్యంలో చేసేటువంటి స్నేహాలతో పోల్చి చూసినప్పుడు చాలా దృఢంగా, ఎంతో శాంతంగా, తర్వాత ఎంతో సీరియస్‌గా ఉంటాయి అని చెప్పి అంటూ ఉన్నారు. సో युवा पुरुष की दोस्ती जो है बहुत दृढ़ होती है, శాంత్ హోతీ హై ఔర్ గంభీర్ హోతీ హై. చాలా దృఢంగా ఉంటుంది. యవ్వనంలో చేసేటువంటి స్నేహము చాలా దృఢంగా, దృఢంగా అంటే చాలా గట్టిగా, స్ట్రాంగ్‌గా అంటాం చూడండి, అలా ఉంటుంది. ఊరికే ఆషామాషిగా, పిల్లాటల్లాగా అట్లా ఉండదు స్నేహం. స్నేహాన్ని పైగా ఇంకేంటి సీరియస్, గంభీర్, సీరియస్‌నెస్ కూడా ఉంటుంది. ఈ యవ్వనంలో చేసేటువంటి స్నేహం సీరియస్‌గా ఉంటుంది, చాలా గట్టిగా, దృఢంగా ఉంటుంది. అలాగే కాస్త శాంతంగా, ప్రశాంతంగా కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు. उसी प्रकार हमारे युवावस्था के मित्र బాల్యావస్థ के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं. ఇలాగే ఈ వయసులో మనం చేసేటువంటి స్నేహాలు, ఓకే, మనకి ఏర్పడేటువంటి స్నేహితులు ఈ బాల్యంలో ఏర్పడేటువంటి స్నేహితులతో పోల్చి చూసినప్పుడు ఎన్నో విషయాల్లో చాలా భిన్నంగా ఉంటారు. అంటే యవ్వనంలో మనకి ఏర్పడేటువంటి మిత్రులు, బాల్యంలో మనకి ఏర్పడేటువంటి మిత్రులు, వీరిద్దరిని పోల్చి చూసినప్పుడు యవ్వనంలో మనకి ఏర్పడేటువంటి మిత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు బాల్యకాలపు మిత్రుల కంటే చాలా విషయాల్లో చాలా భిన్నంగా ఉంటారనమాట. तो युवावस्था में हमें जो दोस्त मिलते हैं वे बचपन के दोस्तों से कई बातों में अलग होते हैं, कई बातों में भिन्न होते हैं. मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे. तो मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं. लेखक बता रहे हैं, इस प्रकार बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है दोस्त को चाहते हैं, हमें अच्छा सा दोस्त चाहिए, इस तरह का दोस्त चाहिए, उस तरह का दोस्त चाहिए, ऐसा चाहते हैं बहुत सारे लोग. और मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, तो मेरे दोस्त जो है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अच्छा दोस्त होना चाहिए, आदर्श दोस्त होना चाहिए. इस तरह अपने मन में कल्पना भी करते हैं बहुत सारे लोग, चाहते हैं, कल्पना करते हैं. लेकिन इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं. केवल आदर्श रखने से, केवल कल्पनाएं देखने से तो इस तरह का आदर्श हमें, इस तरह का दोस्त हमें मिलना चाहिए, उस तरह का दोस्त मिलना चाहिए. तो ऐसी कल्पनाएं करने से इस तरह के आदर्श, केवल आदर्श के सपने देखने से हमें जिंदगी में जो कष्ट होते हैं, जो मुश्किलें आते हैं, उन मुश्किलों से, उन कष्टों से हम जो है, हमारी ज़िंदगी जो है ऊपर नहीं निकलती है. आसानी से हम उन कष्टों से बाहर नहीं निकल कर आते हैं. సో లేఖక్ రామచంద్ర శుక్ల గారు ఏమంటూ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ ఆయన అంటూ ఉన్నారు, నాకు ఒకటి నేను ఈ విధంగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాను అని లేఖక్ రామచంద్ర శుక్ల అంటున్నారు. ఏమని అంటే చాలామంది స్నేహితులు కావాలి, మంచి స్నేహితులు కావాలి, ఆదర్శవంతమైనటువంటి స్నేహితులు కావాలి అని తమ మనసులో ఊహించుకుంటూ ఉంటారు. అయితే కేవలం ఈ విధంగా ఊహాలోకాల్లో విహరించడం, మనసులో అనుకోవడం, ఊహించుకోవడం అనేటువంటి ఈ ఆదర్శాల వల్ల మన జీవితంలో మనం చేయాల్సినటువంటి పనులు, ఆ పనులు చేసేటువంటి క్రమంలో మనకు వచ్చేటువంటి కష్టాలు, ఇవన్నీ కూడా తొలగిపోవు. అంటే మన పనుల్ని ఎటువంటి కష్టం లేకుండా మనం హాయిగా, సులభంగా
ఓకే. ఆ కష్టాల నుంచి బయటపడుతూ చేసుకోవడం అనేది సాధ్యం కాదు. దేనివల్ల సాధ్యం కాదు? మంచి స్నేహితులు ఉండాలి. ఆదర్శవంతమైన స్నేహము నాకు లభించాలి అని చెప్పి ఊహించుకోవడము, కల్పించుకోవడం, కల్పనా లోకాల్లో, ఊహాలోకాల్లో విహరించడము. వీటి వల్ల మన జీవితంలో ఉండేటువంటి సమస్యలు తొలగిపోవు. మన పనులు చేసుకునేటువంటి క్రమంలో వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు తొలగిపోవన్నమాట. తర్వాత सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इससे कुछ अधिक बातें चाहिए। आगे हमारे लेखक रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं इस उम्र में, इस उम्र में का मतलब यहाँ पे किस तरह के दोस्ती के बारे में बता रहे हैं? यौवन की दोस्ती के बारे में बता रहे हैं, युवा पीढ़ी की दोस्ती के बारे में बता रहे हैं। तो यौवन में, इस उम्र में का मतलब है यौवन में हम क्या देखते हैं दोस्ती करते समय, हमारे दोस्त में क्या देखते हैं, इस बात के ऊपर यहाँ पे एक सूचना दे रहे हैं। सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। इस उम्र में हम दोस्ती ऐसा करते हैं कि किसी युवक में अगर प्रतिभा है, अच्छी सी प्रतिभा, सुंदर प्रतिभा है, कोई किसी युवती प्रतिभावान, प्रतिभा संपन्न युवती है, कोई युवती प्रतिभा संपन्न युवती है, या उसमें अच्छी सी प्रतिभा है, तो वो देखकर हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उनको अपना दोस्त मान लेते हैं और उनसे धीरे धीरे दोस्ती बढ़ा लेते हैं। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि मन भावनी चाल, मन भावनी चाल का मतलब अपने मन के मर्जी के अनुसार बर्ताव करना, व्यवहार करना, जो होता है उसे मन भावनी चाल करके कहते हैं। तो जो लोग उस उम्र में, यौवन में, जो युवक या युवती अपने मन की मर्जी के अनुसार काम करते हैं, सोचते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे युवती युवक के प्रति हमारे मन में आकर्षण पैदा होता है और हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं हमारे दिल से। धीरे धीरे उस तरह के लोगों से हम दोस्ती भी कर बैठते हैं। और ऐसे ही स्वच्छंद प्रकृति, स्वच्छंद प्रकृति का मतलब स्वतंत्र प्रकृति, जो स्वेच्छा की भावना से, स्वतंत्रता की भावना से रहते हैं, सोचते हैं या बर्ताव करते हैं, वो भी अ, अ, उस उम्र में हमें आकर्षित करती है और हम उस तरह के लोगों से भी దోస్తీ కర్ బైఠతే हैं। సో ఈ యవ్వనంలో మనం చేసేటువంటి స్నేహాల్లో ప్రధానంగా ఒక 2, 3 లక్షణాలు మనల్ని వారి పట్ల స్నేహం అనేటువంటి భావన కలిగేలాగా, వారితో స్నేహం కలిగేలాగా చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఏమిటి అంటే, ఒకటి మంచి టాలెంట్, సుందర్ ప్రతిభ. ఓకే. ఏదైనా అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ కావచ్చు, ఒక కళ కావచ్చు. ఓకే. ఏ విషయంలో అయినా సరే, ఎవరిలో అయినా సరే ఒక మంచి టాలెంట్ ఉందనుకోండి. ఆ టాలెంట్ చూసి మనం వారి పట్ల ఆకర్షితులు కావటం, అరే! వీరితో స్నేహం చేద్దాం అని చెప్పి మన మనసుకు అనిపించడం. మెల్లగా వారితో స్నేహం చేస్తూ చేస్తూ మంచి స్నేహాన్ని వారితో ఏర్పరచుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. అంటే మంచిగా బొమ్మలు వేయటం కానీ, మంచిగా మాట్లాడడం కానీ, ఓకే. మంచిగా ఆటలాడటం కానీ ఇటువంటివి. ఓకే. సో వీటిలో ఆటలాడడం, బొమ్మలు వేయటం, మాట్లాడడం, ప్రశ్నించడం, ఫైట్ చేయటం, ఓకే. సాహసాలు చేయటం, ఇట్లాంటి టాలెంట్స్ ఎవరిలో అయినా ఉన్నాయనుకోండి, బాగా మంచిగా ఉంటే, దాని పట్ల మనం ఆకర్షితులై వారితో స్నేహం చేయడం అనేది ఈ యవ్వనంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత మన్ భావని చాల్. మన్ భావని చాల్ అంటే ఆహ్, మనసుని ఆకర్షించేటువంటి నడవడిక. సో, కొద్దిమంది తమ మనసుకు నచ్చినట్టుగా ప్రవర్తిస్తూ, ఎదుటివారి మనసుని ఆకర్షించేటువంటి విధంగా కొద్దిమంది యొక్క నడవడిక, ప్రవర్తన ఉంటుంది. సో, దాన్ని చూసి కూడా మనం వారి పట్ల స్నేహం అనేటువంటి భావన మన హృదయంలో కలగడం, మెల్లగా వారితో స్నేహం అనేది ఏర్పరచుకోవడం చేస్తూ ఉంటాం. ఇంకా అలాగే స్వచ్ఛంద ప్రకృతి అంటే స్వేచ్ఛగా, స్వతంత్రంగా, ఓకే. దేనికి కట్టుబడి ఉండకుండా వ్యవహరించడం అనేది ఈ యవ్వనంలో కొద్దిమంది యువతీ యువకుల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాము. అది కూడా వారి పట్ల మనం ఆకర్షితులై వారితో స్నేహానికి అది దారి తీస్తూ ఉంటుందన్నమాట. पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इससे कुछ अधिक बातें चाहिए। అయితే ఇక్కడ లేఖకు ఏమంటూ ఉన్నారు అంటే, మన జీవన సంగ్రామంలో, జీవితం అనేటువంటి పోరాటంలో మనకు తోడుగా నిలబడేటువంటి మిత్రులు ఎవరైతే ఉంటారో వారిలో పైన చెప్పుకున్నటువంటి లక్షణాలు మాత్రమే సరిపోవు.
మరిన్ని లక్షణాలు కావాలి, మరిన్ని ఎక్కువ మంచి లక్షణాలు ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. जो हमारे ज़िंदगी के संग्राम में या ज़िंदगी के जंग में साथ देते हैं, उस तरह के दोस्तों में और अधिक बातें चाहिए, जिन बातों का ज़िक्र अभी-अभी हम किए हैं, उनसे उनसे बढ़कर, उससे बढ़कर, ओके, सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, इनके साथ-साथ और अधिक बातें चाहिए। तभी वे दोस्त जो है हमें ज़िंदगी के जंग में साथ देते हैं। ऐसे यहाँ पे लेखक रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सके, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। तो यहाँ पे लेखक देखिए क्या बता रहे हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें। मतलब यहाँ पे लेखक किसे हम दोस्त कह सकते हैं, किस तरह के लक्षणों को देखकर हम किसी भी आदमी को हमारे दोस्त या उनसे हमें दोस्ती हो गई और वे हमारे दोस्त है, वे हमारे सच्चे मित्र है, ऐसा कह सकते हैं। उस सवाल का जवाब यहाँ पे लेखक रामचंद्र शुक्ल जी दे रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें। तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिसमें अच्छे अच्छे गुण होते हैं और हम हमेशा उन अच्छे अच्छे गुणों को देखकर हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो हेलो, अच्छे गुणों को देखकर तारीफ करना या प्रशंसा करना, ये नहीं है मित्र का मतलब। ठीक है, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें। मतलब ऐसे लोग हमारे मित्र नहीं है जिनकी हेलो हेलो, ఎవరు క్లాసుకు అటెండ్ అయినటువంటి వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ ఎవరు? హలో, మీ పేరు చెప్పాలి. ఇది హిందీ క్లాసు, మీరు హిందీ స్టూడెంటేనా? హలో, తెలుగు స్టూడెంట్స్. హలో, తెలుగు క్లాస్, హలో, తెలుగు క్లాస్ లింక్ ద్వారా తెలుగు క్లాస్కి వెళ్ళండి. ఇది హిందీ క్లాస్. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే ఓకే, థ్యాంక్స్. సరే, తర్వాత మిత్ర కేవल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें. కేవలము మన మిత్రుల్లో ఉండేటువంటి గుణాలని, సద్గుణాలని మనం పొగుడుతూ ఉన్నాం అనుకోండి. సో మిత్రుడు అంటే కేవలము ఇదే కాదు, స్నేహం అంటే కేవలం ఇది కాదు. ఏది కాదు? మన స్నేహితుల్లో ఉండే మంచి గుణాలని నిత్యం పొగుడుతూ ఉండడం. సో అది స్నేహము, వాళ్ళు మన స్నేహితులు అని అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి అంటున్నాను. पर जिससे हम स्नेह ना कर सके, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे. सो मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सके. అంటే కొద్దిమంది ఉంటారు, వారితో మనం మనస్ఫూర్తిగా స్నేహము చేయం, కానీ వారి యొక్క గుణగణాలని ప్రశంసిస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో అటువంటి వారిని మిత్రు కేవల్ ఉసే నహి కైతే. సో వారు మన మిత్రులు అని మనం చెప్పుకోకూడదు. అంటే వారిని ఏం పొగుడుతూ ఉంటాం, వారిలో ఉండే మంచి గుణాలను పొగుడుతూ ఉంటాం, కానీ మనసులో మనస్ఫూర్తిగా వారితో మనం స్నేహము చేయము, మనలో స్నేహం అనేటువంటి భావన కలగదు. సో వారు స్నేహితులు కారు, అది స్నేహం కాదు. సో यहाँ पे लेखक बता रहे हैं, कुछ दोस्तों में रहने वाले अच्छे अच्छे गुणों की तारीफ तो हम करते हैं, लेकिन उनसे हम अपने मन में उनके प्रति स्नेह की भावना नहीं रहती है, तो ऐसे लोग हमारे दोस्त नहीं होते और वो दोस्ती नहीं कहलाई जाएगी. और आगे लेखक कहते हैं, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम अपना काम बना लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, छोटे मोटे काम निकाल लेते हैं, काम कर लेते हैं, काम करते समय उनसे
हम छोटा मोटा मदद भी ले लेते हैं, लेकिन अपने दिल के अंदर, अपने भीतर ही भीतर हम क्या करते हैं, उनके प्रति उनसे नफरत करते हैं, उनके प्रति घृणा की भावना जो है हमारे अंदर रखते हैं। तो वे भी दोस्त नहीं है, वो भी दोस्ती नहीं है। సో కొద్దిమంది మిత్రులతో మనం ఏం చేస్తుంటామంటే చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాం. సహాయం తీసుకొని కొద్దిమంది మిత్రుల యొక్క సహాయం మన పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాము. కానీ మనసులో వారి పట్ల ఒక ద్వేషము, ఒక నకారాత్మకమైనటువంటి ఒక నెగెటివ్ ఫీలింగ్ అనేటువంటిది మన మనసులో ఉంటుంది. సో వారు మన స్నేహితులు కాదు, అది స్నేహం కాదు అని ఇక్కడ లేఖక రామచంద్ర శుక్ల గారు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే వారిలో మనం మన సర్కిల్‌లో మన స్నేహితుల్లో స్నేహితులని పైకి చెప్తూ ఉంటాం. కానీ ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే చూడండి, వారిలో ఉండే గుణగణాల్ని పొగుడుతూ ఉంటాం. మంచి గుణాల్ని పొగుడుతూ ఉంటాం. ఓకే. వారితో చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాం వారి సహాయంతో. అయితే వారి పట్ల మన మనసులో స్నేహం అనేటువంటి భావన నిజంగా కలగదు. తర్వాత వారి పట్ల ఒక రకమైన ద్వేషము అనేటువంటిది మన మనసులో ఉంటుంది. సో అటువంటి దాన్ని ఏమంటున్నారంటే రామచంద్ర శుక్ల గారు, అది స్నేహం కాదు, వాళ్ళు స్నేహితులు కాదు అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు ముందుకి आगे देखिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिसमें दोनों मित्र एक दूसरे की बराबर खोज खबर लिया करें, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। लेखक रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं यहाँ पे, जो मित्र होता है वो एक पथ प्रदर्शक का मतलब रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, अच्छा सा रास्ता, किस रास्ते पे जाने से हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अपने मंजिल को पा सकते हैं, किस रास्ते से जाने से आप हमारे ख्वाहिश पूरा होता है, इस रास्ते से जाने से हम आसानी से जल्दी से अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वो रास्ता दिखाने वाला सच्चा मित्र होता है। सो सही रास्ता दिखाने वाला जो है वो हमारे मित्र होता है। सो मित्र का मतलब जो सही रास्ता दिखाता है वो हमारे मित्र है लेखक के अनुसार, और जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। सो जो जो रास्ता हमारे दोस्त दिखाता है वो रास्ता सही है, इस तरह का उम्मीद या विश्वास जो है हमारे दोस्त के ऊपर हमें रहता है तो वह दोस्ती है और वो सच्चा दोस्त है, ऐसे यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। సో స్నేహితులు అంటే ఎవరు అంటే సచ్చే పథ్ ప్రదర్శక సమాన్ హోనా చాహియే, నిజమైనటువంటి సరైనటువంటి దారిని చూపించేటువంటి వాడే మిత్రుడు. తర్వాత ఆ మిత్రుడు చూపించేటువంటి దారి లేదా ఆ మిత్రుడు చెప్పేటువంటి మాటల పట్ల మనకు సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసము, నమ్మకము ఉంటుంది. సో దాన్ని స్నేహము అంటారు, వారిని స్నేహితులు అంటారు. అంటే ఏ స్నేహితులైతే మనకు సరి అయినటువంటి మార్గాన్ని నిర్దేశం చేస్తారో, ఏ స్నేహితుల మాట మీదైతే మనకు సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంటుందో వారే నిజమైనటువంటి మిత్రులు అని చెప్పి ఇక్కడ లేఖక రామచంద్ర శుక్ల గారు చెబుతూ ఉన్నారు. హమారే ఔర్ హమారే మిత్ర కే బీచ్ సచ్చి సహానుభూతి హోనీ చాహియే, అలాగే మనకు మన స్నేహితుడికి మధ్య నిజమైనటువంటి సానుభూతి అనేటువంటిది ఉండాలి. సానుభూతి ఉండడం అంటే మన సమస్యల పట్ల, మన బాధల పట్ల, మన ఇబ్బందుల పట్ల, మన స్థితిగతుల పట్ల మన స్నేహితుడికి ఒక సింపతి, ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేటువంటిది ఉండాలి. జిస్ స్థితి మే హమ్ है, जिस हालात में हम है, ठीक है, उसके प्रति हमारे दोस्त के मन में सहानुभूति होनी चाहिए, वही हमारे सच्चा दोस्त होता है। ऐसी सहानुभूति जिसमें दोनों मित्र एक दूसरे की बराबर खोज खबर लिया करें। तो यहाँ पे सहानुभूति का मतलब ये है कि दोस्त दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करें, अच्छी तरह जान ले, खोज खबर लिया करे बराबर, मतलब हमारे दोस्त हमारे बारे में पूरी तरह जान लेना चाहिए और हम भी अपने दोस्त के बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। तो इस तरह जान लेने से क्या होता है कि हमारे ऊपर सहानुभूति पैदा होती है, जब हमारी स्थिति, हमारे हालात जो है बदतर होती है। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, और इस तरह की सहानुभूति होनी चाहिए कि हमारे हानि को, हमारे नुकसान को
हमारे दोस्त अपना नुकसान समझता है, हमारे लाभ को, हमारे फ़ायदे को, हमारे आनंद को दोस्त अपना लाभ और अपना ఆనంద్ సమస్తా है। సో ఇంకా ఏంటి అంటే మన మిత్రుడికి మన పట్ల సానుభూతి ఉండాలి, ఒక కన్సర్న్ ఉండాలి, ఒక సెన్సిటివ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి అని అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, तो మన మిత్రుడు అంటే ऐसी सहानुभूति जिसमें दोनों मित्र एक दूसरे की बराबर खोज खबर लिया करें। సో ఆ మిత్రుడు మన గురించి పూర్తిగా తెలుసుకొని ఉండాలి. ఆ మిత్రుడి గురించి మనం గూడా పూర్తిగా తెలుసుకొని ఉండాలి. అంటే ఒకరి గురించి మరొకరు పూర్తి సమాచారము ఒకరి గురించి మరొకరికి తెలిసి ఉండాలి. తర్వాత ఒకరి లాభాన్ని మరొకరు తమ లాభంగా భావించడం. ఒకరి నష్టాన్ని మరొకరు తమ నష్టంగా భావించడం. అంటే నేను బాధపడినా, సంతోషపడినా నా మిత్రుడు గూడా నా సంతోషాన్ని తన సంతోషంగా ఫీల్ కావటం, నా బాధని తన బాధగా భావించడము అనేటువంటిది ఉండాలి. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఒకరి మీద ఒకరికి ఈ సానుభూతి, ఈ కన్సర్న్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో అది నిజమైనటువంటి స్నేహంలో చాలా అవసరము. అటువంటి భావనలు ఉన్నప్పుడే దాన్ని నిజమైనటువంటి స్నేహంగా మనము భావించవచ్చు. आगे देखिए, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों व एक ही रुचि के हों। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत में तो लेखक रामचंद्र शुक्ल बचपन की दोस्ती के बारे में बताए हैं। बचपन की दोस्ती के बारे में बताए हैं और ऐसे ही यौवन की दोस्ती के बारे में बताए हैं और आगे सहपाठी की दोस्ती के बारे में, छात्रावस्था की दोस्ती के बारे में, इस तरह 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 के दोस्ती के बारे में या दोस्तों के बारे में लेखक रामचंद्र शुक्ल शुरुआत में समझाए हैं। और अब क्या कर रहे हैं कि लेखक दोस्त का मतलब क्या है, किस तरह के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, दोस्त के लक्षण क्या होना चाहिए, ये सब जो है यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए लेखक बता रहे हैं कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि हम जिनसे दोस्ती करते हैं वो दोस्त जो है, हम जो काम करते हैं वही काम दोस्त भी करना चाहिए, ऐसा जो है कहीं पे भी नहीं है, वो गलत है। ऐसा सोचना जो है बिल्कुल गलत है। हमारा काम और दोस्त का काम दोनों एक ही होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं समझना चाहिए। సో లేఖక్ రామచంద్ర శుక్ల గారు ఏమంటూ ఉన్నారు అంటే, స్నేహితులకి లేదా స్నేహానికి ఇది అవసరం లేదు. ఏది అవసరం లేదు అంటే, మనం ఏ పని అయితే చేస్తూ ఉంటామో మన మిత్రుడు కూడా అదే పని చేయాలి అనేటువంటి కండిషన్ స్నేహానికి స్నేహంలో అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఏం ఉద్యోగం చేస్తే అదే ఉద్యోగం చేయాలి, మనం ఏం చదివితే అదే చదవాలి, మనం ఏం పని చేస్తే అదే పని చేయాలి మన స్నేహితుడు కూడా అని అనుకోకూడదు. అది తప్పు. తర్వాత ఇంకేమంటున్నాడు, వా ఏకీ రుచికే హో, అలాగే మన అభిరుచులు మన స్నేహితుడి యొక్క అభిరుచులు ఇద్దరివి ఒకేలాగా ఉండాలి, మన టేస్ట్ మన ఫ్రెండ్ యొక్క టేస్ట్ ఒకేలాగా ఉండాలి అనేటువంటిది కూడా కరెక్ట్ కాదు, అది అవసరం కూడా లేదు। సో हमारे दोस्त की पसंद या रुचि या स्वाद जो है हम जैसे ही हो ये भी आवश्यक नहीं है, और हम जो काम करते हैं वही काम हमारे दोस्त भी करना चाहिए, ये भी आवश्यक नहीं है। ऐसा हमारे लेखक यहाँ पे बता रहे हैं। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक व वांछनीय नहीं है। और आगे लेखक बता रहे हैं कि प्रकृति की समानता, आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। प्रकृति, प्रकृति का मतलब नेचर, स्वभाव। देखिए हमारे दोस्त का स्वभाव और हमारा स्वभाव दोनों एक ही होना चाहिए, दोनों में समानता होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, वो भी आवश्यक नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। और ऐसे ही हमारा जो आचरण है हम करते हैं, करके दिखाते हैं, और हमारे दोस्त जो करते हैं या जो करके दिखाते हैं, दोनों का आचरण भी बराबर होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, समान होना चाहिए, ये भी गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये भी आवश्यक नहीं है, వాంఛనీయ भी नहीं है। సో లేఖకు ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే, మన స్వభావము, మన మిత్రుడి యొక్క స్వభావం, మన ఆచరణ, మన స్నేహితుడి యొక్క ఆచరణ రెండు కూడా ఒకేలాగా ఉండాలి అనేటువంటిది స్నేహంలో అవసరం లేదు।
ఇది వాంఛనీయం కాదు. సో మన స్నేహితుడు మనము మన ఇద్దరి యొక్క స్వభావాలు భిన్నమైనటువంటివి కావచ్చు. అలాగే ఇద్దరి యొక్క ఆచరణ కూడా భిన్నమైనటువంటిది కావచ్చు. ఇద్దరి ఆచరణ స్వభావం ఒకేలాగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఉండడం వాంఛనీయం కూడా కాదు అని చెప్పి లేఖక రామచంద్ర शुक्ल గారు చెబుతూ ఉన్నారు. दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है. राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था. సో దో భిన్న ప్రకృతికి మనుష్యుమే బరాబర్ ప్రీతి और మిత్రత రహీ है. సో రెండు భిన్నమైనటువంటి మనస్తత్వాలు కలిగినటువంటి మనుషుల మధ్య ఒకే గాఢమైనటువంటి స్నేహం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది అనడానికి మనకు మంచి ఉదాహరణలు మన పురాణాల్లో చరిత్రలో కనిపిస్తాయి. దో భిన్న ప్రకృతి అంటే స్వభావం, మనస్తత్వం. సో రెండు భిన్నమైన మనస్తత్వాలు, స్వభావాలు కలిగిన మనుషుల మధ్య ఎనలేనటువంటి స్నేహము, ప్రేమ అనేటువంటి భావము ఏర్పడుతుంది అనడానికి మన పురాణాల్లో, ముఖ్యంగా మన పంచమ వేదము అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా, అంటే మన పురాణాల్లో ముఖ్యంగా రామాయణం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ రామాయణంలో మనకు మంచి ఉదాహరణ కనిపిస్తుంది. ఏమిటి ఆ ఉదాహరణ అంటే రాముడు, లక్ష్మణుడు వారిద్దరూ వాస్తవానికి అన్నదమ్ములైనప్పటికీ కూడా వారి మధ్య ఎంతో ప్రగాఢమైనటువంటి స్నేహితుల్లాగా వారి మధ్య ఉండేటువంటి అనుబంధం మనకు కనిపిస్తుంది. ఎంతో మంచి మిత్రులు, ఎంతో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అన్నట్టుగా, డీప్ ఫ్రెండ్స్ అన్నట్టుగా వారిద్దరు కనిపిస్తూ ఉంటారు. వారి వ్యవహారం కానీ, ఒకరి పట్ల ఒకరు మాట్లాడే విధానము, ప్రవర్తన అవన్నీ చూస్తే వీళ్ళు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళు అన్నదమ్ములు కాదు, చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనేటువంటి భావన మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట. అయితే వారిద్దరి యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటుంది, మనస్తత్వం ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం ఒకసారి పరిశీలించి చూస్తే, ఉదాహరణకు రాముని తీసుకుంటే రాముడు ధీరోదాత్తుడు, తర్వాత శాంత స్వభావం కలిగినటువంటి వాడు. సో రాముడు ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు. అన్నిటికీ ఆవేశపడడం, ఊరికే కోపం తెచ్చుకోవడం అనేది రాముడిలో ఉండదు. ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఇంకా విధి లేదు, గత్యంతరం లేదు అన్నప్పుడు తప్ప చాలా వరకు రాముడు ప్రశాంతంగానే మనకు మొత్తం రామాయణంలో కనిపిస్తాడు. అలాగే ధీరోదాత్తుడు, రాముడిలో ధీరత్వం అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది. అది రావణ సంగ్రామం జరిగినప్పుడు బయటకు వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ రెండు లక్షణాలు రాముడిలో మనకు కనిపిస్తే, లక్ష్మణుడి స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే లక్ష్మణుడిలో ఎనలేనటువంటి ఆవేశం కనిపిస్తుంది, ఉగ్ర స్వభావం అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది. ఊ అంటే కోపం రావడం, ఆ అంటే కోపం రావడం, ఒక షార్ట్ టెంపర్ లాగా లక్ష్మణుడి యొక్క మనస్తత్వం మనకు కనిపిస్తుంది. సో చూడండి, ఒకవైపు రాముడేమో చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాడు, మిన్ను విరిగి మీద పడినా కూడా చెలించినటువంటి ప్రశాంతత రాముడిలో కనిపిస్తే, లక్ష్మణుడు చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా అనవసరంగా కోపం తెచ్చుకోవడం, కోపగించుకోవడం, రెచ్చిపోవడం అనేది లక్ష్మణులో కనిపిస్తుంది. సో రెండు భిన్నమైనటువంటి మనస్తత్వాలు, ఒకరిది తూర్పు అయితే మరొకరిది పడమర అన్నట్టుగా మనస్తత్వాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇద్దరు మంచి స్నేహితుల్లాగా ఎంతో సన్నిహితమైనటువంటి స్నేహము వారి మధ్య మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఒక మంచి ఉదాహరణ. మన మిత్రుడికి మనకు ఒకే రకమైనటువంటి మనస్తత్వం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అనడానికి ఇది ఒక మంచి ఉదాహరణ. तो हमारे रामायण में राम और लक्ष्मण इन दोनों के बीच में जो दोस्ती है, जो स्नेह है, वो हमारे लिए एक अच्छा सा उदाहरण है. किसके लिए उदाहरण है? हमारे दोस्त और हम दोनों के बीच में हम दोनों का स्वभाव या प्रकृति जो है एक जैसा होने की जरूरत नहीं है, एक जैसा होना जो है वांछनीय नहीं है. ऐसा अभी हमारे लेखक रामचंद्र शुक्ल जी बताए हैं. उसके लिए यह एक अच्छा सा उदाहरण है, राम और लक्ष्मण के बीच में रहने वाला दोस्ती. ठीक है, और आगे देखिए, उदार तथा उच्छाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता ना थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी. इसी तरह महाभारत में भी एक अच्छा सा उदाहरण है. क्या है? दोस्ती के लिए दुर्योधन और कर्ण के बीच में जो दोस्ती है, वो उस दोस्ती के ऊपर अगर आप एक नज़र डालकर देखते हैं कि देखिए दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों की प्रकृति एकदम अलग है, फिर भी दोनों में अच्छी सी दोस्ती जो है हमें दिखाई देती है महाभारत में. సో రామాయణంలో ఇందాక ఒక ఉదాహరణ చూసాము, మహాభారతంలో కూడా స్నేహానికి స్నేహితులకు మంచి స్నేహితులు, మంచి స్నేహం అనడానికి ఒక ఉదాహరణ మనకు కనిపిస్తుంది. ఏమిటి అది అంటే దుర్యోధనుడు మరియు కర్ణుడు, వీరి మధ్య ఉండేటువంటి స్నేహాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలించి చూస్తే, ఫస్ట్ కర్ణుడిని తీసుకుంటే కర్ణుడి యొక్క స్వభావం ఎటువంటిది?
కర్ణుడి యొక్క స్వభావం ఉదారమైనటువంటి స్వభావం కలిగిన వాడు, ఉన్నతమైనటువంటి ఆశయము, లక్ష్యము కలిగినటువంటి వాడు కర్ణుడు. దుర్యోధనుడి యొక్క స్వభావాన్ని తీసుకుంటే దుర్యోధనుడు పరమ లోభి. అన్నీ నాకే కావాలి అనుకుంటాడు. ఎదుటివారికి కనీసం సూది మొన మోపినంత స్థలము కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండడు. ఇది మనకు మహాభారతం కథ మొత్తం మీరు వినుంటారు, మీకు తెలుసు. కర్ణుడేమో దాన వీర శూర కర్ణ అంటే దుర్యోధనుడేమో పరమ లోభి పిసినారి అని చెప్పి అనడం జరుగుతుందన్నమాట. సో అందువల్ల ఈ పాండవులు కౌరవులతో రాయబారానికి వచ్చినప్పుడు పాండవులు ఏమడుగుతారు అంటే, మాకు 5 ఊర్లు ఇవ్వండి, 5 మందికి 5 ఊర్లు ఇవ్వండి, ఆ ఊర్లని బతికేస్తాము, మాకు ఏం అవసరం లేదు, సంధి చేసుకుందాం అని చెప్పి రాయబారానికి పంపిస్తే దుర్యోధనుడు ఏం సమాధానం చెప్తాడు మీకు తెలుసు కదా, గుర్తుంది కదా, ఏమంటాడు? సూది మొన మోపినంత స్థలం కూడా నేను పాండవులకు ఇవ్వను అని చెప్పి అంటాడు. అక్కడ ఆ విధంగా అనడంలో దుర్యోధనుడి యొక్క లోభితనం, పిసినారితనం అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. అదే కర్ణుడిని తీసుకుంటే కర్ణుడిలో ఉదారత్వం కనిపిస్తుంది. ఉదారత్వం అంటే దానవీర శూర కర్ణుడు ఆయన. ఆయన ఏమైనా అడగండి, ప్రాణాలు అడిగినా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు కర్ణుడు. సో కురుక్షేత్ర సంగ్రామం జరిగేటప్పుడు కర్ణుడిని కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో ఓడించడం అసాధ్యము అని చెప్పి తెలుసుకొని పాండవులందరూ శ్రీకృష్ణుని వేడుకుంటే శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే, కర్ణుడి దగ్గర కవచకుండలాలు అని ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఉన్నంత వరకు కర్ణుడిని ఓడించలేము. సో కర్ణుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ కవచకుండలాల్ని మనం తస్కరిస్తే కర్ణుడి ప్రాణాలు తీయచ్చు, కర్ణుడిని ఓడించవచ్చు అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు చెబుతాడు. మరి ఆ కవచ కుండలాల్ని ఎలా కర్ణుడితో మనం రాబట్టాలి, తీసుకోవాలి? అవి కర్ణుడి యొక్క శరీరంలో భాగంగా పుట్టుకతో వచ్చి ఉంటాయి ఆ కవచము, కుండలాలు అనేటువంటివి. మరి వాటిని ఎలా తీసుకోవాలి? అడిగితే ఇస్తాడా? తన శరీరంలో భాగమైనటువంటి వాటిని ఇస్తాడా అనేటువంటి సందేహాలు పాండవులకు వస్తే కృష్ణుడు చెబుతాడు. ఏమని చెబుతాడంటే, ఆయన దాన వీర శూర కర్ణుడు. దానం చేయడంలో కర్ణుడి తర్వాతనే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా వెళ్ళి అడిగితే ప్రాణమైన ఇస్తాడని చెప్పి కర్ణుడి యొక్క ఆ దాన గుణాన్ని, ఉదార గుణాన్ని గురించి కృష్ణుడు పాండవులకి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఆ తర్వాత దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడంలో భాగంగా ఇంద్రుడు మారువేషంలో, ఒక బ్రాహ్మణుడిలాగా మారువేషంలో కర్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళటము, వెళ్ళి దానంగా నీ కవచకుండలాలు ఇవ్వమని అడిగితే కర్ణుడు వెంటనే తక్షణమే ఏం ఆలోచన చేయకుండా, కర్ణుడికి తెలుసు తన శరీరంలో భాగమైన ఆ కవచము, కుండలము దానం చేస్తే తన ప్రాణాలు పోతాయని కర్ణుడికి ఎప్పుడో తెలుసు, ముందుగానే తెలుసు. అయినా కూడా ఆ చెవులకున్న కుండలాలు, తన ఛాతీ మీద ఉండేటువంటి కవచాన్ని కోసి రక్తం పోతూ ఉన్నా కూడా, ప్రాణం పోయేంత నొప్పి ఉన్నా కూడా వాటిని తీసి దానంగా ఇంద్రుడికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాతి రోజు జరిగే కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో కర్ణుడు నేల కొరగడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అంటే తన ప్రాణాలు పోతాయని తెలిసినా కూడా దానం చేశాడు. అంత గొప్ప దానగుణం కర్ణుడిలో ఉంది. దుర్యోధనులేమో పిసినారితనంగా అనిపిస్తుంది. రెండు భిన్నమైనటువంటి మనస్తత్వాలు, స్వభావాలు. అయినా కూడా ఓకే, ఎక్కడ కూడా వారిద్దరిలో సమానత్వము అనేటువంటిది ఏ విషయంలో కూడా కనిపించదు. సిమిలారిటీస్ అనేటువంటి ఎక్కడ కనిపించవు. అయినా వారిద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం అనేది మహాభారతంలో కనిపిస్తుంది. కర్ణుడి కోసం ఏమైనా చేస్తాను అని దుర్యోధనుడు అనడము, అలాగే దుర్యోధనుడి కోసం నా ప్రాణమైనా ఇస్తానని చెప్పి కర్ణుడు అనడమే కాదు, చివరికి ప్రాణాలు కూడా ఇస్తాడు. ఇది మహాభారతంలో మనకి మంచి ఉదాహరణ అనమాట. ఓకే, లింక్ తీసుకొని నెక్స్ట్ క్లాస్కి అటెండ్ కాండి. ఇక్కడితో హిందీ క్లాస్ ఈరోజు అయిపోయింది.